परमगुरु पाठशाला संकुल सतकेवल विद्या मंदिर सारसा। हूँ पंकजभाई परमार आज धोरण 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषयનો अभ्यास करावीश। आज આપણે नवा चैप्टर प्रकरण नंबर 8 गति इंग्लिश में कहीए तो मोशन नो आज अभ्यास करशू शुरू करशू। प्रकरण नंबर 8 गति। गति एटले शुं तो एनी अहींया आपणे वात अने वैज्ञानिक रीते आपणे गतिने केवी रीते ध्यानमां लेवी छे, बराबर छे। अने आपणे गति आपણા रोजबरोजना जीवनमां पण केवी रीते उपयोगी छे, आ बधी ज विषयनी वात अहींया आपणे आ प्रकरणमां करवाना छे। तो शरू करीए। रोजबरोजना जीवनमां आपणे केटलीक वस्तुओ स्थिर अवस्थामां तथा केटलीक वस्तुओ गतिमान अवस्थामां जोईए छे, बराबर है। रोजबरोजना जीवन में जेम के आपणे कोई जग्याए बैठा छे, घर में छीए तो घर में कोईपण वस्तु अमुक एवी हशे कि जे स्थिर पड़ी, जेम के फ्रीज होय के टेबल खुर्शी कोईपण वस्तु, तो आई बधी अमुक वस्तु हशे केवी हशे स्थिर, अने केटलीक वस्तुओ जोवा मळशे गतिमान, जेम के पंखो छे अने तो आवा बधा केटलीक पछी केटलाक ट्रक, बराबर है। तो केटलीक वस्तु प्रकाश, तो केटलीक वस्तु एवी हशे कि जे गतिमान अवस्था में जोईए छे। पछी पक्षीओ उड़े छे, माछली तरे छे, रुधिर, रुधिर एटले रुधिर आपणा शरीरमां वह्यु करे छे, बराबर है। शीराओ अने धमनीओमां वहे, रुधिर शीराओ अने धमनीओमां वहे छे तथा मोटर गाड़ीओ गति करे छे। एवी ज रीते परमाणु, अणु, ग्रहो, ताराओ तथा आकाशगंगाओ बधा ज गतिमान छे, बराबर है। आपणे जाणी जो चंद्र है ये पृथ्वीनी आसपास फरे छे, पृथ्वी सूर्यनी आसपास फरे छे, सूर्य आकाशगंगा में फरे छे। आकाशगंगा ए कोई एवा आकाशगंगाओनो समूह एकबीजानी कोई ब्लेक होल के एवा कोई पदार्थनी आसपास फरता छे। तो आवुं ज एक दरेक पदार्थ पोतपोतानी रीते गतिमान छे। सामान्य रीते आपणे कोई पदार्थ समयनी साथे पोतानुं स्थान बदले छे तेने ज आपणे गति में छे एम कहीए छे, बराबर है। शुं कहे छे? सामान्य रीते आपणे कोई पदार्थ समयनी साथे पोतानुं स्थान बदले त्यारे ज ते गतिमां होय छे तेवुं समजीए छे। पण आ सिवाय एवी पण केटलीक अवस्थाओ छे कि जेमां गतिना अस्तित्वनो ख्याल अप्रत्यक्ष पुरावा द्वारा मळे छे, बराबर है। अप्रत्यक्ष पुरावा द्वारा, जेम के गति, उदाहरण तरीके આપણે હવાની ગતિનું અનુમાન ધૂળના રજકણોના ઉડવાથી તથા વૃક્ષોની ડાળીઓ અને પર્ણોના હલનચલન પરથી કરીએ છીએ, બરાબર છે। કે હવા ગતિ કરે છે એવું આપણને કેવી રીતે ખ્યાલ આવે છે? આપણે તો હવાને જોઈ શકતા નથી, તો આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણને કોઈ ધૂળની રજકણો ઉડે છે અથવા તો પવન આપણી જોડે અથડાય કે પછી ડાળીઓ હલવી, બરાબર છે, વૃક્ષોની ડાળીઓ હલવી કે પર્ણોનું હલનચલન થવું, તો આપણે કહીએ છીએ કે હવા કે પવન ગતિમાં છે, बराबर है। पछी सूर्योदय, सूर्यास्त तेमज ऋतु परिवर्तन पाछळनुं कयुं कारण जवाबदार है? तो एनुं जवाबदार कारण है पृथ्वी सूर्यनी आसपास फरे छे। शुं ते पृथ्वीनी गतिने कारण है? हाँ, जो आ साचुं छे तो आपणे पृथ्वीनी गतिनुं अनुमान प्रत्यक्ष रूपे केम करी शकता नथी? केम के आपणे खुद पृथ्वी पर छीए, बराबर है। केम के आपणे पृथ्वीनी साथे गति करीए छीए એટલે આપણે જેમ પૃથ્વી ગતિ કરે છે એમ આપણે ગતિ કરીએ છીએ, પણ આપણને એ ખ્યાલ નથી આવતું શેના લીધે? ગુરુત્વાકર્ષણના કારણે, બરાબર છે, જે આપણે આગળના ચેપ્ટરમાં અભ્યાસ કરશું। કોઈ એક વ્યક્તિ માટે એક વસ્તુ ગતિશીલ હોય તો બીજી એક વ્યક્તિ માટે તે સ્થિર પણ હોઈ શકે। કોઈ એક વ્યક્તિ માટે, જેમ કે ઉદાહરણથી સમજવું હોય તો આપણે ગાડીમાં બેઠા છે, તો ગાડી કે બસમાં લઈએ, બસ લઈએ તો બસમાં બેઠા છીએ। હવે બસમાં कोई बीजो व्यक्ति बैठो छे, ए हवे तमारी सामे जोशे तो तमे एने तमे एमनी साथे ने ए तमारी सामे जो तो बंने तमे केवुं अनुभवशो? तो कि बंने तमे स्थिर छो। पण बसनी बार बस जती छे, बस जाय छे अने बारनो कोई व्यक्ति, बार उभेलो कोई व्यक्ति तमारुं अवलोकन करे छे तो तमे बंने व्यक्ति केवा देखाशो? तो गतिमानमां। तो जो कोई एक व्यक्ति माटे एक वस्तु गतिशील होय तो बीजी व्यक्ति माटे स्थिर पण होई शके। गति करती बस में बैठेलो मुसाफर ने रस्ताना किनारे आवेला झाड़ पाछळ तरफ गति करता अनुभवाय छे, बराबर है। जे बसनी अंदर बैठेलो छे ए व्यक्ति ने
જે ઝાડ છે કે કોઈ વ્યક્તિ બહારની સાઈડ છે એ બધા કેવા દેખાશે? તો પાછળની તરફ ગતિ કરતા દેખાશે. રસ્તાના કિનારે ઊભેલ એક વ્યક્તિ બસમાં બેઠેલા બધા જ મુસાફરોને બસ સાથે ગતિ કરતો અનુભવે છે. જ્યારે બસમાં બેઠેલ એક મુસાફર પોતાની સાથે મુસાફરીઓને સ્થિર અવસ્થામાં જુએ છે. આ અવલોકનો શું દર્શાવે છે? કે કઈ રીતે, કયા દૃષ્ટિકોણથી ગતિનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. બરાબર છે. એના આધારે આપણે કહી શકીએ કે વસ્તુ ગતિમાં છે કે નહીં. બરાબર છે. મોટાભાગની વસ્તુઓને ગતિ જટિલ હોય છે. કેટલીક વસ્તુઓ સીધી રેખાઓમાં તો કેટલીક વસ્તુઓ વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરે છે. બરાબર છે. જેમ કે આપણે સીધો રોડ હોય તો આપણે સમજીએ કે ભાઈ સીધો એક કાર કે કોઈ બસ કે ટ્રક જશે તે સીધું ગતિ કરશે. પણ એની જગ્યાએ આપણે પૃથ્વીની વાત કરીએ તો પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ કેવા પથ પર ગતિ કરે છે? તો વર્તુળાકાર પથ પર. બરાબર છે. કેટલીક વસ્તુઓ ચાક ગતિ તો કેટલીક વસ્તુઓ કંપન ગતિ કરતા હશે. બરાબર છે. એવી પણ પરિસ્થિતિ હોઈ શકે કે જેમાં આ બધાનો એકસાથે સમાવેશ થાય છે. આ પ્રકરણમાં સૌપ્રથમ આપણે સીધી રેખાનો ગતિ કરતી વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરશું. બરાબર છે. આપણે આ પ્રકારની ગતિનો અભ્યાસ સામાન્ય રીતે સમીકરણો તેમજ ગ્રાફ આલેખની મદદથી કરશું. ત્યારબાદ આપણે વર્તુળાકાર ગતિ વિશેનો ચર્ચા કરશું. તો પહેલી પ્રવૃત્તિથી જોઈએ. પ્રવૃત્તિ 8.1. તમારા ક્લાસરૂમની દિવાલો સ્થિર અવસ્થામાં છે કે ગતિમાં છે તેની ચર્ચા કરો. તો ચર્ચા કરીએ. તો વર્ગખંડની દિવાલ આપણે જો સમજીએ કે ઘરની દિવાલની વાત કરીએ તો જો ઘર કે વર્ગખંડની દિવાલની વાત કરીએ તો આપણે એને જો ઘરમાં બેઠા જોઈશું તો એ સ્થિર જણાશે. પણ આપણે એને પૃથ્વીની સાપેક્ષે જ ગણીશું તો પૃથ્વી ફરે છે તો દિવાલ એ ફરે જ છે. બરાબર છે. એટલે જો વર્ગખંડની દિવાલો તેની આસપાસના બીજા મકાનોની સાપેક્ષે સ્થિર છે. તે પૃથ્વીની પોતાની ગતિનો એક હિસ્સો છે. પરંતુ જો પૃથ્વીની બહારથી એટલે કે અવકાશમાંથી વર્ગખંડની દિવાલોને જોવામાં આવે તો તે ગતિમાન છે. એટલે કે કયા જગ્યાથી, કયા સ્થળ પરથી ગતિનું અવલોકન કરવામાં આવે છે એ પ્રમાણે આપણે અનુભવીએ છીએ કે વસ્તુ ગતિમાં છે કે નહીં. બરાબર છે. તાના પરથી તારણ શું આવે છે? નિષ્કર્ષણ શું છે? કે કોઈપણ પદાર્થ સ્થિર અવસ્થામાં છે કે ગતિમાન અવસ્થામાં નથી. કોઈપણ પદાર્થ સ્થિર અવસ્થા અને ગતિમાન અવસ્થા નિરપેક્ષ નથી પણ સાપેક્ષ છે. બરાબર છે. એટલે કે કોઈપણ અવસ્થા સ્થિર છે કે ગતિમાં છે એ નિરપેક્ષ એટલે કે બીજા માપી નથી શકાતું પણ સાપેક્ષ એટલે બીજાના આધારે બરાબર એને આપણે ગણી શકીએ છીએ. પ્રવૃત્તિ 8.2. શું તમે ક્યારેય એવો અનુભવ કર્યો છે કે ટ્રેનમાં તમે બેઠા હોય તે ગતિ કરતી પ્રતીત થાય પરંતુ વાસ્તવમાં સ્થિર હોય? હા, કે જ્યારે આપણે ટ્રેનની અંદર બેઠા હોય અને બાજુમાં બીજી કોઈ ટ્રેન ઊભી હોય અને તે ગતિમાં હોય તો આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આપણી ટ્રેન ગતિ કરે છે. બરાબર છે. આ બાબત પર ચર્ચા કરો અને તમારા અનુભવનો આદાન પ્રદાન કરો. તો જુઓ. હા, જ્યારે આપણે સ્થિર ટ્રેનમાં બેઠા હોઈએ અને કોઈ બીજી ટ્રેન પાસેની નજીકના પાટા પરથી ઝડપથી ગતિ કરતી જાય તો આપણને આપણી ટ્રેન વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતી જણાય છે. નિષ્કર્ષણ. તો ટ્રેનની કે કોઈ પદાર્થની સ્થિર અવસ્થા અથવા ગતિમાન અવસ્થા બંને સાપેક્ષ છે કે કોની સાપેક્ષે એને માપવામાં આવે છે તો એ ગતિમાન છે, બાકી સ્થિર છે. બરાબર છે. સ્થિર છે કે ગતિમાન છે આપણે એને ખ્યાલ આવે. વિચારો અને કહો. હવે જો એવું માની લઈએ કે આ જે ગતિ છે, ટ્રેનની ગતિ કે પૃથ્વીની ગતિ કે કોઈ પણ રીતે એની ઉપર જો નિયંત્રણ ના હોય તો શું થાય? નિયંત્રણ એટલે કાબુ, બેલેન્સ ના હોય તો શું થાય? અને બેલેન્સ હોય તો શું થાય? માની લો કે કોઈ નદી છે, એ નદી વહેતી હોય તો કોઈ વાંધો નથી, આપણા કાબૂમાં છે. પણ માની લો પૂર આવી જાય એટલે આપણા કાબુ બહાર જતું રહે કે ડેમ છલોછલ થઈ જાય અને આપણા કાબુ બહાર જતું રહે તો શું થાય? તો પૂર આવવાની સ્થિતિ થઈ જાય. એવી જ રીતે અત્યારે પવનની ગતિ, હવાની ગતિ તો થાય છે પણ માની લો એ વધારે પડતા પવન સાથે ફૂંકાવાનું શરૂ કરે કે આખા ઘરને ઉડાડીને લઈ જાય કે નિયંત્રણ બહાર જતું રહે તો વાવાઝોડું આવી શકે. બરાબર છે. તો આવી રીતે નિયંત્રિત અને અનિયંત્રિત એની વાત કરીએ તો આપણે ક્યારેક આપણી આસપાસની વસ્તુઓની ગતિને કારણે તકલીફમાં મુકાઈએ છીએ. ખાસ કરીને જો વસ્તુની ગતિ અનિશ્ચિત અને અનિયંત્રિત હોય, જેમ કે નદીમાં પૂર આવવું, તોફાન કે સુનામી. જ્યારે બીજી બાજુ વસ્તુની નિયંત્રિત ગતિ માનવની સેવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે, જેમ કે પાણી દ્વારા વિદ્યુતનું ઉત્પાદન થવું. જેમ કે આપણે ડેમમાં પાણીને અત્યારે ભરી રાખ્યા છે તો એનો આપણે શું ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો એનાથી આપણે એ ગતિનો ઉપયોગ શેમાં કરીએ છીએ? ટર્બાઇન ફેરવા. અને ટર્બાઇન ફેરવામાં આપણે શું કરીએ છીએ? વિદ્યુત ઉર્જા મેળવીએ છીએ.
એવી જ રીતે હવા તોફાનનો આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો પવનચક્કીથી આપણે વિદ્યુત ઉર્જા મેળવે છે, બરાબર છે. શું તમે એ અનુભવો છો કે કેટલીક વસ્તુઓ અનિયમિત ગતિનો અભ્યાસ કરવો અને તે નિયંત્રિત કરવા અંગેનો અભ્યાસ જરૂરી છે? હા, એવું આપણે વિચારી શકીએ છીએ. તો આપણે ગતિનું વર્ણન કરીએ. તો ગતિનું વર્ણન, આપણે કોઈ વસ્તુનું સ્થાન એક સંદર્ભ બિંદુ નક્કી કરી રજૂ કરીએ છીએ, બરાબર. ભાઈ અહીંથી આટલે સુધી આપણે કોઈ કહેવું છે કે ભાઈ તે ગતિ ક્યાંથી ક્યાં સુધી કરી? તો કે મેં આ બિંદુથી આ બિંદુ સુધી ગતિ કરી. એટલે સંદર્ભ બિંદુ કે જે પ્રારંભમાં જે જગ્યાથી તમે ગતિ સ્ટાર્ટ કરી છે એને આપણે કહીએ છીએ સંદર્ભ બિંદુ. આવો આપણે આ એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. માની લો કે કોઈ એક ગામમાં એક શાળા રેલવે સ્ટેશનથી 2 કિલોમીટર ઉત્તર દિશામાં છે. તો જો તો આપણે પહેલાં શું કરીશું? રેલવે સ્ટેશનથી એક શાળા રેલવે સ્ટેશનથી 2 કિલોમીટર ઉત્તર દિશામાં છે. તો માની લો આ છે કોઈ રેલવે સ્ટેશન. એ રેલવે સ્ટેશનથી 2 કિલોમીટર ઉત્તરની દિશામાં, તો આ ઉત્તરની દિશા થઈ. એક શાળા રેલવે સ્ટેશનથી 2 કિલોમીટર ઉત્તરની દિશામાં. કેટલા કિલોમીટર? 2 કિલોમીટર. તો આ 2 કિલોમીટર ઉત્તરની દિશામાં જશો તો અહીં શું મળશે? સ્કૂલ મળી જશે, બરાબર છે. તો આપણે કોના સાપેક્ષે માપ્યું? સ્કૂલ રેલવે સ્ટેશનના. પણ એવું કહે કે તમારા ઘરથી ક્યાં છે? તો એવું બની શકે કે આડો અવળો રસ્તો બી હોય અને અહીંયા પહોંચી શકો, બરાબર છે. એટલે કયા જગ્યાથી એને નક્કી કરવાનું છે એના પર આધાર રાખે છે. અને જે જગ્યાથી એને નક્કી કરવામાં આવે છે એને આપણે કહીએ છીએ સંદર્ભ બિંદુ. જો આપણે તે શાળાનું સ્થાન તે રેલવે સ્ટેશનથી સાપેક્ષે નિર્ધારિત કર્યું છે. આ ઉદાહરણમાં રેલવે સ્ટેશન એ સંદર્ભ બિંદુ છે. આપણે આપણી અનુકૂળતા ખાતર બીજા સંદર્ભ બિંદુઓ પણ પસંદ કરી શકીએ છીએ. આમ કોઈપણ વસ્તુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે આપણે એક સંદર્ભ બિંદુની જરૂર પડે છે, જેને આપણે કહીએ છીએ ઉગમ બિંદુ. હવે આપણે સુરેખ પથ એટલે સીધી લીટી, એક સીધો પથ, હાઈવેની વાત કરી શકીએ, બરાબર છે. ગતિનો સૌથી સરળ પ્રકાર રેખીય ગતિ છે, એટલે કે એક સીધી રેખા પર ગતિ કરે. આપણે સૌપ્રથમ એક ઉદાહરણ દ્વારા તેનું વણવાનું શીખીશું. ધારો કે કોઈ એક વસ્તુ સુરેખ પથ પર ગતિ કરી રહી છે. એક સીધી રેખા પર કોઈ એક વસ્તુ ગતિ કરી રહી છે. વસ્તુ પોતાની ગતિ બિંદુ ઓથી શરૂ કરે છે. જો આ એક સુરેખ પથ છે, વસ્તુ અહીંથી ઓથી બિંદુથી ગતિ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે આ સુરેખ પથ પર, બરાબર છે, જેને સંદર્ભ બિંદુ ગણી શકાય. એટલે આપણે શું કરીશું? આ જે બિંદુ છે એને આપણે શું કહીશું? સંદર્ભ બિંદુ. કેમ કે અહીંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ને, એટલે આને કહેવાય સંદર્ભ બિંદુ. ધારો કે એ, બી અને સી જુદી જુદી ક્ષણે વસ્તુનું સ્થાન દર્શાવે છે. તો જો આ એ, બી, સી આ શું દર્શાવે છે? તો જુદી જુદી સમયે જુદા જુદા ક્ષણે તેનું સ્થાન દર્શાવે છે વસ્તુનું. સૌપ્રથમ વસ્તુ સી અને બી બિંદુઓ પાસેથી પસાર થઈ અને બિંદુ એ પાસે પહોંચે છે. તો પહેલાં વસ્તુ અહીંથી સ્ટાર્ટ કરે છે, તો પહેલાં કયા બિંદુને પસાર કરશે? સી. પછી કયા બિંદુને પસાર કરશે? બી. અને પછી કયા બિંદુને આવશે? એ સુધી, બરાબર છે. ત્યારબાદ તે આ જ પથ પર પરત ફરે છે અને બી પાસેથી પસાર થઈ સી પર પહોંચે છે. તો શું કહે છે? પહેલાં સ્ટાર્ટ કરે છે તો અહીંથી સી, બી, એ પહોંચે છે અને પાછું ક્યાં આવે છે? તો બીથી પસાર થઈને સી પર, બરાબર છે. એટલે એણે અંતર કયું કાપ્યું? ઓ સી બી એ બી સી, ઓ સી બી એ બી સી, આટલું એણે અંતર કાપ્યું. વસ્તુ દ્વારા આવરી લેવાય કુલ પથ કેટલું છે? તો જો ઓ સી બી એ એટલે શું થઈ ગયું? ઓ એ. અને એ બી સી એટલે કેટલું થઈ ગયું? એસી. તો ઓ એ પ્લસ એસી, તો એના દ્વારા કુલ પથ લંબાઈ, કુલ અંતર, તો ઓ એ પ્લસ એસી એટલે કે ઓ એ એટલે કેટલું થાય? 60. અને એસી એટલે કેટલું થાય? આ 60 ઓછા 25 કરો એટલે કેટલું થઈ જશે? 35. એટલે 60 વત્તા 35 એટલે 95 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું એ વસ્તુએ. જે વસ્તુ દ્વારા કપાયેલ કુલ અંતર છે. કોઈ વસ્તુનું અંતર નક્કી કરવા માટે ફક્ત મૂલ્યની જ જરૂરિયાત હોય છે. આપણે કોઈ અંતર માપવું છે તો એનું આપણે મૂલ્ય જરૂર છે, દિશા મહત્ત્વ નથી. અહીંયા જુઓ, પહેલાં વસ્તુ આગળ ગઈ પછી પાછળ આવી, બરાબર છે, એનાથી કોઈ ફરક પડ્યો નહીં, બરાબર છે. એનાથી એનું અંતર તો આપણને મળે છે કે ભાઈ પહેલાં એણે 60 અંતર કાપ્યું, પછી પાછળ જઈને એને 35 કિલોમીટર અંતર કાપ્યું, બરાબર છે. આ થઈ ગયું એનું કુલ અંતર, બરાબર છે. તો અંતરમાં દિશાનું મહત્ત્વ છે નહીં, એની ગતિની દિશાનું મહત્ત્વ નથી.
કેટલીક રાશિઓ એવી હોય છે કે જે માત્ર મૂલ્ય વડે દર્શાવી શકાય છે. આ આંકડાકીય મૂલ્ય હોય કે જે ખાલી મૂલ્ય દ્વારા દર્શાવી શકાય એવી ભૌતિક રાશિનું માન મૂલ્ય દર્શાવે છે. ઉદાહરણ દ્વારા શું તમે વસ્તુની પ્રારંભિક અવસ્થા ઓથી તેની અવસ્થા સી સુધીનું અંતર જાણી શકો છો? આ તફાવત તમને બિંદુ ઓથી શરૂ કરી બિંદુ એ પરથી પરત થઈને બિંદુ સી સુધી પહોંચતા થતાં સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય આપે છે. બરાબર છે. શું કહેવા માગે છે કે ઓ અને સી વચ્ચેનું અંતર માપી શકો છો? અંતર જે આપણે ઓથી એથી સી સુધીનું જે આપણે માપ્યું એનાથી આપણે ઓ અને સીનું અંતર માપી શકીએ છીએ? તો કે ના, એનાથી એ ખ્યાલ આવતો નથી. જો આપણે એ માપવું હોય તો આ બંને વચ્ચેનું આપણને અંતર શું આપશે? તો સ્થાનાંતર આપશે. બરાબર છે. વસ્તુની પ્રારંભિક તેમજ અંતિમ સ્થિતિ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતરને વસ્તુનું સ્થાનાંતર કહેવાય. એટલે કે પ્રારંભિક સ્થિતિ એટલે કે આ, અને અંતિમ અવસ્થા એટલે જો પહેલાં વસ્તુ અહીંથી શરૂ થઈ એ પર પહોંચી, એથી પાછી ક્યાં અહીં સી, એટલે છેલ્લે ક્યાં પહોંચી? સી પર. એમના વચ્ચે લઘુત્તમ એટલે નાનામાં નાનું અંતર કયું? આ ઓથી સી સુધીનું થાય કે ઓથી એથી સી સુધીનું થશે? તો ઓબ્વિયસલી ઓથી સી સુધીનું અંતર થશે. બરાબર છે. તો એ નાનામાં નાનું એટલે કે લઘુત્તમ અંતરને આપણે શું કહીશું? સ્થાનાંતર. એટલે આ વસ્તુની પ્રારંભિક તેમજ અંતિમ સ્થિતિ વચ્ચેના લઘુત્તમ અંતર એટલે કે આ અંતિમ સ્થિતિ ઓછા પ્રારંભિક સ્થિતિ કાં તો પ્રારંભિક સ્થિતિ ઓછા અંતિમ સ્થિતિ, આ બંનેનો તફાવત અથવા તો બંનેની બાકી એટલે કે લઘુત્તમ અંતર એ વસ્તુનું શું આપશે? સ્થાનાંતર. આ એની વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. બરાબર છે. શું સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય વસ્તુ દ્વારા કપાયેલ અંતર જેટલું જ હોય છે? ના, જરૂરી નથી. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ઉદાહરણ ધ્યાન લો. તો વસ્તુ દ્વારા ઓથી એ સુધી ગતિ દરમિયાન કાપેલ અંતરનું મૂલ્ય 60 કિલોમીટર તથા સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય પણ 60 કિલોમીટર. જો ઓથી એ અને ત્યાંથી બી સુધી પાછા ફરતા તેણે કાપેલ અંતર 60 કિલોમીટર વત્તા 25 કિલોમીટર એટલે 85 કિલોમીટર, જ્યારે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય 35 કિલોમીટર છે. જ્યારે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેટલું છે? 35 કિલોમીટર. તો કેવી રીતે? જો સમજો. 0થી માંડીને 60 કિલોમીટર, 60થી લઈને આ કેટલું થશે? તો 5, 10, 20, આ 20 અને આ 25. તો આ 60 અને આ બીજું 25 કેટલું થઈ ગયું? 85. આ થઈ ગયું અંતર. આ શું થયું? અંતર, કુલ અંતર. પણ સ્થાનાંતર જુઓ, ઓથી બી સુધીનું. તો અંતિમ 0 પ્રારંભિક 0, અંતિમ 35. તો 35 ઓછા 0 કેટલું થશે? 35. તો સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય મળ્યું 35 અને અંતરનું મૂલ્ય મળ્યું 85. તો બંને સમાન થતા નથી. એટલે જો આમ સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય 35 કિલોમીટર અને પથ લંબાઈ 85 કિલોમીટર કે જે બંને સરખા નથી. આ સિવાય આપણે એ પણ નોંધી શકીએ છીએ કે ગતિ દરમિયાન સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય 0 હોઈ શકે, પરંતુ તે દરમિયાન કપાયેલ અંતરનું મૂલ્ય 0 હોતું નથી. એટલે એવું પણ હોઈ શકે કે ક્યારેક કોઈ પદાર્થ અહીંથી શરૂ કરી પાછો એ સુધી પહોંચે અને એથી પાછો 0 એટલે કે ઓ પર પાછો આવી જાય. તો એણે કાપેલું અંતર કેટલું થશે? તો અહીંથી 0થી 60 અને 60થી 0 એટલે 60 વત્તા 60 કેટલું થશે? 120 કિલોમીટર કાં તો 120 અંતર થયું. બરાબર છે. પણ એનું સ્થાનાંતર કેટલું થયું? તો સ્ટાર્ટિંગમાં કયા બિંદુ પર હતો? 0 અને અંતિમમાં કયા બિંદુ પર છે? 0. તો 0 ઓછા 0 0. તો એનું સ્થાનાંતર કેટલું થઈ ગયું? 0. તો જો એટલે સ્થાનાંતર 0 પણ થયું. બરાબર છે. એટલે સ્થાનાંતર 0 થઈ શકે પણ અંતર 0 થઈ શકે નહીં. એટલે જો ગતિ દરમિયાન સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય 0 હોઈ શકે, પરંતુ તે દરમિયાન કપાયેલ અંતરનું મૂલ્ય 0 હોતું નથી. જો આપણે એવું માની લઈએ કે વસ્તુ ગતિ કરી બિંદુ ઓ પાસે પાછી આવે છે તો તેનું અંતિમ સ્થાન અને પ્રારંભિક સ્થાન પર સંપાત થશે, એટલે બંને એક સરખા થઈ જશે અને તેથી તેનું સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય 0 થશે. પરંતુ આ ગતિ દરમિયાન તેણે કાપેલ કુલ અંતર ઓએ વત્તા એઓ એટલે કે 60 કિલોમીટર વત્તા 60 કિલોમીટર એટલે કે 120 થશે. આ રીતે બે અલગ અલગ ભૌતિક રાશિઓ અંતર અને સ્થાનાંતરનો ઉપયોગ કરી વસ્તુની ગતિના સંપૂર્ણ વર્ણન માટે તેમજ આપેલ સમયગાળામાં વસ્તુના પ્રારંભિક સ્થાનની સાપેક્ષ અંતિમ સ્થાન જાણવા માટે કરવામાં આવે છે. બરાબર છે. હવે જોઈએ પ્રવૃત્તિ 8.3. એક મીટર પટ્ટી અને એક લાંબુ દોરડું લો. બાસ્કેટબોલના મેદાનના એક ખૂણાથી તેની વિરુદ્ધ આવેલા બીજા ખૂણા સુધી તેની ધારે ચાલતા જાઓ. તમારા દ્વારા કપાયેલ અંતર અને સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય માપો. આ કિસ્સામાં બંને વચ્ચે તમે શું તફાવત નોંધો છો?
એટલે જો અહીં શું કહેવા માગે છે, તો આવી રીતે એક બાસ્કેટબોલનું મેદાન છે લંબચોરસ. એ લંબચોરસ હવે માની લો આ એથી આપણે ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. હવે આની લંબાઈ થઈ ગઈ અને આ પહોળાઈ થઈ ગઈ. તો એક ખૂણાથી ચાલવાનું શરૂ કર્યું અને એનું વિરુદ્ધ ખૂણો કયો થઈ ગયો આ, તો ત્યાં સુધી ચાલવાનું છે. તો અહીંથી ધાર પર ચાલીને આટલે સુધી પહોંચ્યું. તો આ અંતર કેટલું થઈ ગયું, આ એક્સ અને આ વાય, એટલે એની જોવા જઈએ તો અર્ધ પરિમિતિ. પણ એનું સ્થાનાંતર કેટલું થશે આ, કેમ કે આ એનું લઘુત્તમ અંતર છે. તો જો બાસ્કેટબોલના મેદાનમાં એક ખૂણા એથી સામેના ખૂણા સી સુધી તેને સંલગ્ન બાજુઓ એ બી અને BC પર ચાલીને કાપેલ અંતર એથી બી અને બીથી સી, એટલે કે AB વત્તા BC, એટલે કે એક્સ વત્તા વાય છે. અને સ્થાનાંતર તો એથી સી, એટલે કે આ ડાયરેક્ટ થઈ ગયું એમનું લઘુત્તમ અંતર હોવું જોઈએ. તો એથી સી એટલે શું છે, તો આ પાયથાગોરસ પરથી શું થશે, પાયથાગોરસનો પ્રમેય વાપરીએ તો કર્ણનો વર્ગ બાકીની બે બાજુઓના વર્ગોના સરવાળા બરાબર હોય. તો કર્ણ કોણ છે, એસી એના બરાબર એક્સનો વર્ગ વત્તા વાયનો વર્ગ. તો એસીનો સ્ક્વેર બરાબર એક્સ સ્ક્વેર વત્તા વાય સ્ક્વેર. હવે આપણે ખાલી શોધવું છે એસી, એટલે વર્ગમૂળ લેવાનું. તો એસી બરાબર વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર વત્તા વાય સ્ક્વેર. તો એસી બરાબર વર્ગમૂળમાં એક્સ સ્ક્વેર વત્તા વાય સ્ક્વેર, કે જે પાયથાગોરસનો પ્રમેય છે, કે જે વધારે તમે માહિતી ધોરણ 10માં મેળવશો. અત્યારે ખાલી ફક્ત એને ઉદાહરણ, સૂત્ર અને એના વિધાનથી જ સમજવાનું છે. તો જો અહીંયા એસી ઇઝ લેસ દેન AB વત્તા BC, એટલે કે એસી નાના છે કોના કરતાં, આ AB વત્તા BC, એટલે કે આ બંનેના સરવાળા કરતાં. અને આપણે જાણીએ છીએ ત્રિકોણના અસમતાઓ વિશે, કે ત્રિકોણની એક બાજુ એની બે બાજુઓના સરવાળોથી નાની જ થાય, બરાબર છે. જો એસી ઇઝ લેસ દેન AB વત્તા BC, એટલે કે આ બાજુ આ નાની છે કોના કરતાં, આ બેના સરવાળા કરતાં. અહીં સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય અંતર કરતાં ઓછું થયું. આ સ્થાનાંતર છે અને આ અંતર છે, તો અંતર મોટું મળ્યું કોના કરતાં, સ્થાનાંતર કરતાં. નિષ્કર્ષણ: અંતર એટલે પદાર્થ કરેલ મુસાફરીની સાચી પથ લંબાઈ. એટલે અંતર એટલે કે એણે પથ પર કેટલી પથ લંબાઈ કાપ્યો છે. જ્યારે સ્થાનાંતર એટલે પ્રારંભિક સ્થાન અને અંતિમ સ્થાન સુધીનું લઘુત્તમ અંતર, બરાબર છે. એ જ રીતે હવે પ્રવૃત્તિ 8.4. ગાડીમાં એક એવું સાધન ફિટ કરેલ હોય છે કે જેના દ્વારા તેણે કાપેલ અંતર જાણી શકાય છે, બરાબર છે, જેને આપણે કહીએ છીએ ઓડોમીટર, બરાબર છે. આ સાધનને ઓડોમીટર કહે છે. એક કારને ભુવનેશ્વરથી નવી દિલ્હી સુધી લઈ જવામાં આવે છે. ઓડોમીટરના અંતિમ વાંચન અને પ્રારંભિક વાંચન વચ્ચેનો તફાવત 1850 કિલોમીટર છે, બરાબર છે. એટલે કે જ્યાંથી સ્ટાર્ટ કર્યું અને જ્યાં પૂરું થયું એ બંનેનો જે તફાવત, એટલે બાદબાકી કરી તો 1850, એટલે કે ભુવનેશ્વરથી નવી દિલ્હી વચ્ચેનું અંતર કેટલું મળ્યું, 1850 કિલોમીટર. ભારતના રોડ નકશાનો ઉપયોગ કરી ભુવનેશ્વર અને નવી દિલ્હી વચ્ચેનું સ્થાનાંતર ગણી તેનો નોંધ કરો. હવે એનું સ્થાનાંતર ડાયરેક્ટ એટલે ઓછું માપવાનું છે. તો જો કારમાં લગાવેલ ઓડોમીટર ભુવનેશ્વર અને નવી દિલ્હી વચ્ચેનું કાપેલું ખરેખર અંતર દર્શાવે છે, જે 1850 કિલોમીટર માલુમ પડેલ છે. ભારતના માર્ગ નકશા પર ભુવનેશ્વર અને નવી દિલ્હીનું સૌપ્રથમ ચોક્કસ સ્થાન દર્શાવવું. માપપટ્ટીની મદદથી માર્ગ નકશા પર ભુવનેશ્વર અને નવી દિલ્હી વચ્ચેનું સુરેખ લંબાઈ માપવી. માર્ગ નકશા પર આપેલ અંતર માટેના સ્કેલ માપનો ઉપયોગ કરી, અર્થાત માપેલ લંબાઈને અંતરના સ્કેલ વડે ગુણીને સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય શોધો, જે આશરે 1270 કિલોમીટર મળે છે. અને બંને શહેર વચ્ચેના સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય બંને શહેર વચ્ચેના હવાઈ અંતરના માપન કરીને પણ મેળવી શકાય છે, બરાબર છે. એટલે કે શું કહેવા માગે છે કે માની લો અહીંયા છે ભુવનેશ્વર અને અહીંયા છે દિલ્હી. તો જો આપણે રોડ દ્વારા જઈશું તો કાર દ્વારા, તો આપણે આ રીતે જવાનું થશે. પણ માની લો આપણે સ્થાનાંતર માપવું છે તો આપણે શું કરીશું, સુરેખ પથ જ માપીશું. એટલે આ લંબાઈ મોટી થશે કે આ લંબાઈ મોટી થશે, તો સીધી વાત છે આ લંબાઈ મોટી થશે જે કારથી ગયા છે, તો સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય કેવું થઈ જશે, ઓછું થઈ જશે. તો જો અહીં કારના સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય તેણે ખરેખર કાપેલ અંતર કરતાં કેવું છે, ઓછું મળે છે. તેના પરથી નિષ્કર્ષણ: અહીં સાચી પથ લંબાઈ સ્થાનાંતરના મૂલ્ય કરતાં વધુ મળે છે, બરાબર છે. એટલે અહીંયા તમે જોયું કે સ્થાનાંતરનું મૂલ્ય ઓછું હોઈ શકે છે, શૂન્ય હોઈ શકે છે, પણ અંતરનું મૂલ્ય ઓછું હોતું નથી કોના કરતાં, સ્થાનાંતર કરતાં, અને 0 પણ હોતું નથી, બરાબર છે. તો આજના વિડીયોને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ.
ફરી નવા વિડીયો સાથે મળીએ. અસ્તુ.